अस्सलामु अलैकुम आदाब, मैं खदर याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बीजेपी साजिशी सियासत कर रही है, तहक़ीक़ी इदारों के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम, MP चावला का बयान। आखिरी मरहले की पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल, ज़िला कलेक्टर्स ने पोलिंग मराकज़ का किया दौरा, इंतज़ामात का लिया जायज़ा। बरहमपुर में 6 दहाइयों से जारी बिला मुकाबला सरपंच रिवायत का ख़ात्मा, आज़ादी का जश्न मनाते हुए वोटिंग के लिए उमड़ पड़े वोटर्स। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमात बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। रुयाड़ी के अवाम को अपना सरपंच चाहिए, ST आबादी ना होने के बावजूद ST रिजर्वेशन ख़त्म करने का किया मुतालिबा। और अब ख़बरों की तफसील। दिल्ली पार्लियामेंट में सियासी कशीदगी देखी जा रही है। बीजेपी की साजिश सियासत के ख़िलाफ़ कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट अहाते के मुख्य दरवाज़े पर ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। सत्यमेव जयते के नारों के साथ कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट और कायदीन ने मरकज़ी हुकूमत के रवैये की शदीद मज़म्मत की। इस एहतजाज की क़ियादत कांग्रेस MP चावला किरण कुमार रेड्डी ने की। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी हुकूमत ED, CBI, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन जैसे ख़ुद मुख्तार इदारों को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ఈరోజు మకర్ద్వార్ ముందు సత్యమేవ జయతే ఏదైతే బీజేపీ కుట్రపూరిత రాజకీయాలు ఈడీ, CBI, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఎలక్షన్ కమిషన్ లాంటి ఇండిపెండెంట్ సంస్థలను కూడా వారి అవసరానికి వాడుకుంటుందో అనడానికి ఈరోజు మా యొక్క ఈ యొక్క ప్రొటెస్ట్ నిదర్శనం. ఎందుకంటే గతంలో రాహుల్ గాంధీ గారు సోనియా గాంధీ గారికి ఏ సంబంధం లేదు నేషనల్ హెరాల్డ్ స్కీమ్లు అని చెప్పినా కానీ వినకుండా ఈడీ తీసుకెళ్లి కోర్టులో ఛార్జ్షీట్ దాఖలాలు చేసింది. కోర్టు వారిని బుజ్జగించి అసలు ఏమీ ప్రూఫ్స్ లేని కేసుని ఎందుకు తీసుకొచ్చిరని చెప్పి నిన్న కొట్టివేయడం జరిగింది. ఇది కేవలం ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ఈ దేశంలో ప్రతిపక్ష పార్టీలను ఎదుర్కోలేక కంటిన్యూగా ఎన్నికలలో పవర్లో ఉండాలి అన్న ఆలోచనతోటి వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కుట్రలను ఈరోజు ప్రపంచానికి తేటతెల్లం చేయడానికి ఇక్కడ ప్రదర్శన చేసినాం. आदिलाबाद ज़िले के सिरपुर में 16 माओ नवाज़ों की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ माओ नवाज़ पार्टी ने एक मकतूब जारी किया है। तेलंगाना रियासती कमेटी के तर्जुमान जगन के नाम से जारी इस लेटर में गैर मुसल्लह अफराद की गिरफ़्तारी की शदीद मज़म्मत की गई है। इसे रियासत में जमहूरी माहौल पर हमला करार देते हुए कांग्रेस हुकूमत से अपील की गई कि फासिस्ट बीजेपी की जंगी पॉलिसियों की हिमायत न की जाए। आदिलाबाद ज़िले में ग्राम पंचायत इंतखाबात के आखिरी मरहले की पोलिंग का आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह ने ट्रेनी कलेक्टर सलोनी छाबरा के साथ मुआयना किया। नेरेडीगोंडा, बोत, सुनाला, बाज़ार हथनूर, तलामड़गु मंडलों में मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का इन्होंने दौरा किया। इससे कबल कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल से हसास पोलिंग मराकज़ पर वेब कास्टिंग के ज़रिए पोलिंग का जायज़ा लिया गया।
చాలా మిస్ అయింది మరి 70 పైన మిస్ అయింది ఇట్లా మరి ఇప్పుడు వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు తర్వాత ఏమైనా మిస్ అయిందా పేరు పక్క ఏమి మిస్ కాదు ఇట్లా జంప్ అయింది ఏమైనా పేరు కనిపించడం లేదు అట్లా ఏం లేదు అదే కంపార్ట్మెంట్ ठीक है ना ईडीएम पर रोज के तुम्हें वेट करना पड़ेगा लिख के అమ్మా తీసుకో ఎట్లా ఓటు వేయాలి తెలుసా ఎంతమంది ఓటు వేస్తారు 186 కూర్చోండి तकरीबन 66 बरसों बाद भरमपुर गांव में बराह रास्त सरपंच के लिए वोटिंग हुई, जिस पर गांव के अवाम ने खुशी का इजहार किया। ग्राम पंचायत के क़याम से अब तक यहां सरपंच बिला मुकाबला मुंतखब होता रहा है, मगर इस बार 2 उम्मीदवार मैदान में थे। बड़ी तादाद में वोटरों ने शिरकत करते हुए कहा कि कई दहाइयों बाद गांव को हकीकी आज़ादी का एहसास हो रहा है। माहौल किसी त्यौहार जैसा देखा गया। ఈడ సమస్య ఏంటంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ టైం ఎలక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి లోపల తీసుకో తీసుకో గ్రామంలో అయితే ఒక పండుగ వాతావరణం కనబడుతుంది. ఇట్లా ఎలక్షన్ జరిగి సర్పంచ్ ఎన్నుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. అయినాక మాత్రం పెద్ద మనిషివి ఈడ సమస్య ఏంటంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ టైం ఎలక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి లోపల ఈ బరంపూర్ గ్రామంలో కనీసం 59 సంవత్సరాల వరకు ఇప్పటి వరకు మరి ఏ చదువురానులను చూసి భయభ్రాంతులకు గురి చేసి వారు ఇప్పటి వరకు ఎలక్షన్ అనేది లేక బరంపూర్లో ఇప్పుడు వచ్చినందుకు మాకు బాగా సంతోషంగా ఉందని పండుగ వాతావరణంగా
ఫీల్ అవుతున్నాము మేము బరంపూరు వాసులము అని. మొదటిసారి అంటే ఎలక్షన్ అంటే తెలియదు మాకు, సర్పంచ్ ఎలక్షన్ అంటే తెలియదు, ఏదంటే తెలియదు. ఈ రోజే మేము కొత్తగా ఉత్సవంగా మరి ఈ బరంపూర్ గ్రామంలో జరిగినందుకు ఎంతో సంతోషపడుతున్నాం. మరి మేకల బాపురావు నుంచి అయితే ఎలక్షన్ గుర్తు లేకుండా సర్పంచ్ ఎలక్షన్ ఇప్పుడు ఇదే ఫస్ట్ వయసు 60 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి, 65 దాకా ఉన్నాయి సార్. ఇది ఇప్పుడే మాకు తెలుస్తున్నది ఇక ఇప్పుడు మంచిగా అనిపిస్తున్నది సార్. ఇప్పటి నుంచి అయితే ఇంతకుముందుగా జరిగింది కానీ ఇవి మన సర్పంచ్లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటుండే. ఇది ఫస్ట్గా ఇప్పుడే ఓటేసుడు అంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడైతే గ్రామ సభలకు ఏమైనా నా ఒక విజ్ఞప్తి, ఇంతవరకు 60 సంవత్సరాల నుంచి చూసుకుంటూ వచ్చిన ఎటువంటి ఏ అక్కతొక్కలు జరగలేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు 60 సంవత్సరాల తర్వాత కొత్త ఎలక్షన్ జరుగుతుందంటే మాకు ఒక స్వతంత్రం తెచ్చుకున్నట్టు అయింది. మాకు ఈ రోజులల్లో మాకు బాగా సంతోషం ఉంది. మాకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు, బాగా పండుగ వాతావరణం జరుగుతుంది. పోలీస్ సహకారం ఉన్నది, మన ఏషియన్ వాళ్ళ సహకారం ఉన్నది, అన్ని ఆనందం ఉన్నాయి. మాకు బ్రహ్మాండంగా మేము ఓటేస్తున్నాం. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी डीसी सदर डॉक्टर नरेश जाधव ने कहा कि महात्मा गांधी को आलमी सतह पर इज्जत हासिल है। ऐसे में महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से उनका नाम हटाना सरासर नाइंसाफ़ी है। इस फैसले के खिलाफ चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी ने एहतजाजी धरना दिया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ MGN रेगा को कमज़ोर कर रहा है और ये बाबाए कौम की तौहीन के मुतारदिफ है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी अस्मत बीजेपी 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 कापाडाली कापाडाली मोदी मोदी बीजेपी बीजेपी ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మోడీ గారు ఏదైతే మహాత్మా గాంధీ గారిని అగౌరవపరిచే విధంగా MGNREGS ఏదైతే పథకం ఉందో మహాత్మా గాంధీ గారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా గ్రామ స్వరాజ్యం బీద ప్రజలకు వారికి ఉపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఆనాడు MGNREGS చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. గ్రామాలలో గ్రామ స్వరాజ్యం రావాలనేటువంటి ఏదైతే మహాత్మా గాంధీ గారి ఆకాంక్ష ఉండిందో ఆ ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా ఆనాడు 2005లో చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది. ఈనాడు మోడీ గారు కేవలం కక్షపూరితంగా రాజకీయ దురుద్దేశంతో మహాత్మా గాంధీ గారిని కించపరిచే విధంగా అగౌరవపరిచే విధంగా ఈరోజు MGNREGS ఏదైతే పథకం ఉందో దాని పేరు మార్చడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఏ మాత్రం సబబు కాదు. ఇది భారతదేశానికి అగౌరవపరిచే విధంగా ఉన్నదనేసి ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నది. ఈ దేశంలో
స్వాతంత్రం తీసుకురావడానికి, సమగ్రతను కాపాడడానికి, గ్రామ స్వరాజ్యం తీసుకురావడానికి శాంతియుతంగా స్వాతంత్రం తెచ్చినటువంటి మహనీయుడు మహాత్మా గాంధీ గారు. మరి అలాంటి వ్యక్తిని ఈరోజు అగౌరవపరిచే విధంగా, మరి అదే విధంగా ప్రపంచ దేశాలు అన్ని మహాత్మా గాంధీని యొక్క దేవునిలాగా పూజిస్తారు. మహాత్మా గాంధీ యొక్క ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఆదర్శంగా తీసుకునేటువంటి ప్రపంచ స్థాయిలో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి. మరి అలాంటి వారిని ఈరోజు వారి పేరుట ఉన్నటువంటి MGNREGS పథకాన్ని వారు నీరుగార్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం. అసలు ఈ దేశాన్ని ఏ విధంగా పరిపాలించాలని అనుకుంటా ఉన్నారు? కనీసం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మహనీయులను కూడా గౌరవాన్ని మీరు కాపాడట్లేదు, గౌరవిస్తలేరంటే మీరు దేనికి నిదర్శనం అనేది కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాం. లేకుంటే తీవ్ర పరిణామం మీరు అనుభవించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ పేరు ఏదైతే మార్పు అనేసి మీరు అనుకుంటా ఉన్నారో దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుందనేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, तलमड़गु मंडल के रुयाड़ी गांव के अवाम अपने गांव के लिए सरपंच चाहते हैं। गांव में एसटी आबादी ना होने के बावजूद सरपंच समेत 5 वार्ड एसटी के लिए रिजर्व हैं, जिसके सबब कई नशिस्तों पर नामजदगियां दाखिल नहीं हुई। अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि एसटी रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए। मज़ीद तफसीलात हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटर सत्यनारायण देंगे। గతంలో అంటే 1970లో ఇది ఏజెన్సీ గ్రామంగా ప్రకటించారు. అయితే అప్పటి నుంచి అంటే ఈ గ్రామ పంచాయతీగా ఏర్పడ్డ 1970 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇది ఎస్టీలకు ఏజెన్సీ గ్రామం కాబట్టి ఎస్టీలకే రిజర్వ్ చేయబడుతూ వస్తుంది. అయితే గతంలో దీని కింద సకినాపూర్ అర్లీ 2 అనుబంధ గ్రామాలు కూడా ఈ యొక్క గ్రామం కింద ఉండే కాబట్టి ఈ సకినాపూర్ అర్లీ గ్రామానికి చెందినటువంటి ఎస్టీ ఓటర్లు ఈ గ్రామంలో ఉండడం చేత ఈ గ్రామం ఎస్టీకి రిజర్వ్ చేయబడుతూ గతంలో ఆనవాయితీగా వస్తున్నది. కానీ ఇటీవల సకినాపూర్ అర్లీ కూడా డిఫరెంట్ గ్రామ పంచాయతీలుగా ఏర్పడ్డప్పటికి కూడా ఇక్కడ మాత్రం ఎస్టీకి ఒక్క ఓటు కూడా లేకపోయినప్పటికి కూడా ఇది అలాగే ఎస్టీలకు కంటిన్యూగా రిజర్వ్ చేయబడుతూ వస్తున్నది. దీంతో పాటుగా ఈ గ్రామానికి చెందినటువంటి ఒక 10 వార్డుల్లో 5 వార్డులు కూడా ఎస్టీలకే రిజర్వ్ చేయడం పట్ల గ్రామస్తులు మాత్రం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు, నిరాశపడుతున్నారు. ఎందుకంటే గత 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళుగా తమ సర్పంచ్ లేక ఉప సర్పంచ్ ద్వారా కేవలం 5 వార్డు మెంబర్ల ద్వారా గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోలేకపోతుందని చెప్పేసి గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. మనతో పాటు కొంతమంది గ్రామస్తులు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరి ఈ గ్రామం యొక్క సమస్యలు, మరి దీని పట్ల కోర్టులో కూడా ఈ యొక్క కేసు పెండింగ్లో ఉన్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది. మరి పూర్తి వివరాలు వాళ్ళ నోటి ద్వారా తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, మీ గ్రామం పరిస్థితి రుయ్యాడి అంటే గత దాదాపు 20 ఏళ్ళుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, ప్రజెంట్ పరిస్థితి ఏం కోరుకుంటున్నారు? మేము మీడియా ముఖంగా తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే మా గ్రామం అనేది సర్పంచ్ లేకపోవడం వల్ల మా గ్రామం యొక్క అభివృద్ధి అనేది కుంటుపడడం జరిగింది. అలాగే మా సమస్యల్ని ఒక స్పెషల్ అధికారి ఉండడం వల్ల ఆయన పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవసరం లేదు. మేము ఎన్నుకున్న వ్యక్తి ఉంటే ఏం చేస్తాడంటే మా సమస్యలు తెలుసుకొని ఆ సమస్యలను పరిష్కరించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు 5 వార్డు మెంబర్లు ఉంటారు, 5 ఎల్లకెళ్ళకి ఉప సర్పంచ్ ఉంటాడు. 5 కూడా ఈ 10 వార్డులకు సర్వీస్ చేయలేకపోతున్నారు. ఇంకా 5 అనేటి ఎలక్షన్ లేకుండా ప్లస్ ఫండింగ్ వచ్చినా కానీ దానికి ఏం చేయలేకపోకుండా ఉండడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా స్పెషల్ ఆఫీసర్ల వల్ల మాకు లాస్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకరోజు వస్తే ఒకరోజు రారు. సర్పంచ్ అయితే మా ఊర్లోనే ఉంటాడు, ఆయన దగ్గరకు పోయి మేము ఏమైనా పని చేసుకోగలుగుతాం. దీనివల్ల మా ఊరికి వచ్చే ఇంకో నష్టం ఏంటంటే మా ఊర్లో ఉన్న ల్యాండ్స్ కానీ అవి కానీ ఇప్పుడు ఎవరైనా బిడ్డ పెళ్లి చేయాలన్నా కానీ ఒక ఎకర్ రాసిద్దామన్నా కానీ నేను ఊరు భూమి ఎద్దురా బాబు నాకు కట్నమే కావాలని కోరుకుంటారు అల్లుళ్ళు కూడా. అంత దరిద్రమైన పరిస్థితి మా రుయ్యాడిది. అయితే ఇంతకుముందు ఎస్టీలు ఉండే ఎస్టీ సోదరులకు మేమేం వ్యతిరేకం కాదు. వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా మేము వాళ్ళతో కలిసే ఉంటేమి. అప్పుడు ఎస్టీ రిజర్వ్ ఇచ్చిండు, మేము సంతోషం ఉండే. అప్పుడు ఎస్టీ ఉండే మేము సర్పంచ్ చేసుకుంటుంటేమి, ఓకే ప్రాబ్లం లేదు. బట్ మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ రిజర్వేషన్ అనేది తీయకుండా ఆ గ్రామ పంచాయతీలని సపరేట్ చేసినప్పటికి కూడా ఇది ఓన్లీ అధికారుల నిర్లక్ష్యం మాత్రమే, ఇది ఎవరిది కాదు. అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఎన్నిసార్లు వినతి పత్రాలు ఇచ్చిన కలెక్టర్ గారికి కానీ ఎంపీడీఓ గారికి కానీ అక్కడ పంచాయతీరాజ్ వాళ్ళకి కానీ ఎన్నిసార్లు నివేదికలు ఇచ్చినప్పటికీ మా గ్రామాన్ని ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. ఇక్కడికి వచ్చి జనాభా ప్రాతిపదికన ఏమంటారు రిజర్వేషన్ కల్పించడం లేదు. అది ఇక్కడ పెద్ద మొత్తంలో బీసీలు, దాని తర్వాత ఎస్సీలు, జనరల్ పబ్లిక్ అంటే ఓసీలు, రెడ్డిలు వీళ్ళు ఉండడం, ఈ ఊరు మొత్తం వీళ్ళే ఉన్నారు, వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. మేము ఈ మీడియా ముఖంగా మన కలెక్టర్ గారిని కానీ ఎన్నికల కమిషన్ కానీ కోరేది ఏంటంటే మా ఊరుకు అతి త్వరలో ఎస్టీ రిజర్వ్ తీసేసి మాకు జనరల్ కల్పించగలరని కోరుతున్నాం. మీరు చెప్పండి, ఏమైనా ప్రభుత్వానికి ఏమైనా చేయదలుచున్నారు? ఎందుకంటే
20 ఏళ్ళుగా మీరు కేవలం సర్పంచ్ లేకుండా పాలన కొనసాగుతున్నది. అంటే ఎలాంటి సర్వే ఇక్కడ చేయలేదా? లేదంటే ఇదివరకు ఏం సర్వే చేయాలి? 20 సంవత్సరాలు కాదు 30. ఇప్పుడు 1981, 82 నుంచి సర్పంచ్ చేసినా కానీ వాళ్ళు కూడా సర్పంచ్ చేసిన వాళ్ళు పెద్ద పెద్దోళ్ళు కూడా ఇదివరకు వాళ్ళు కూడా ఏం పట్టించుకోలే, ఎవరు పట్టించుకోలే. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి దాకా 5 వాళ్ళకి ఎలక్షన్ లేదు. ఆ 5 వాళ్ళే డెవలప్ అవుతున్నాయి. 5 వాళ్ళు డెవలప్ లేదు, ఏం లేదు. మళ్ళీ 5 సంవత్సరాలకు 5 వాళ్ళకి వస్తుంది, మళ్ళీ 5 వాళ్ళకి రాదు. ఇట్లనే రొటేషన్ పద్ధతిగా వస్తున్నది. అదే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈ 5 వాళ్ళ డెవలప్ అయితే ఆ 5 వాళ్ళు డెవలప్ కాకూడలేవు. ఇట్లా అట్లనే అవుతున్నది. కాబట్టి మాకు జనరల్ అయితే ఎప్పుడైనా సర్పంచ్కి ఇప్పుడు ఇలా జనరల్ అయితే ఒక్కొక్కడు 20 లక్షలు 30 లక్షలు ఖర్చు పెట్టే దమ్మున్నాయి ఇక్కడ. అటువంటి అంటే యోధులు ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయరాదు. ఖాళీ మామూలుగా ఇప్పుడు దాన్ని ఏమంటారా తూతు మంత్రంగానే ఎన్నికలు జరుగుతున్నది. ఎన్నిక వాతావరణం తీరు లేదు. మీరు కూడా చూస్తున్నారు కదా సార్, ఎన్నిక వాతావరణం తీరు లేదు. అసలు ఎన్నికలు ఇది జరుగుతున్నట్టు కూడా వాళ్ళు పట్టించుకుంటున్నట్టు కూడా లేదు. అది ఏమంటే జరుగుతున్నది అన్నట్టే నడుస్తున్నది. కాబట్టి ఇంతకంటే మాకు జనరల్ అయితే ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కాక ఇప్పుడు జనరల్గానే చేస్తే మళ్ళీ కూడా ఎలక్షన్ పెట్టుకుంటాం. మాకు ఛాన్స్ ఇస్తే ఎలక్షన్ లేడవుతానికి ఛాన్స్ ఉన్నది మాకు అందరికీ. మేడం చెప్పండి, మీరు అంటే ఇక్కడ సర్పంచ్ ఎలక్షన్ లేకపోవడం వల్ల తెలుస్తుంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక భూములకు కూడా విలువ లేనట్టుగా తెలుస్తుంది. అంటే భూముల ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి అంటే అసలు మా ఊర్లో ఎస్టీ పాపులేషన్ అసలు ఒక్కరు కూడా లేరు, ఒక్క మెంబర్ కూడా లేరు. కానీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి 5 వార్డ్స్కి ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడున్న వాడు ఎస్టీ రిజర్వేషన్ జనరల్ కాబట్టి జనరల్ వాళ్ళు పోటీ చేస్తున్నారు. ఎస్సీ బీసీ అందరు ఉన్నారు కానీ ఎస్టీ మాత్రం లేదు. కానీ ఇది ఎస్టీ కేటగిరీకి వచ్చింది కాబట్టి ఎట్లాంటి అభివృద్ధికి నోచుకోలేదు. దానివల్ల మళ్ళీ హైకోర్టు నుంచి మనకి రిజర్వేషన్ ఎత్తేస్తే అందరూ వార్డు మెంబర్గా ఏదన్నా రావాలని చూస్తున్నాం. మనకు సర్పంచ్ అంటే ఊరు అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఊరికి సర్పంచ్గా రావాలి కంపల్సరీ. సర్పంచ్ వల్లనే అసలు మనకు కేంద్రం నుంచి వచ్చేటి అన్నీ డైరెక్ట్గా గ్రామ పంచాయతీకి వస్తాయి కదా. మన విలేజ్కి పెద్ద కూడా సర్పంచే కదా. అసలు మనకు సర్పంచే లేనప్పుడు మన ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎవరికి చెప్పుకుంటాం? మనకేమైనా ప్రాథమిక హక్కులు మనకేమైనా లేకపోతే హైకోర్టు అన్నా సుప్రీంకోర్టు కన్నా వెళ్తాం మనము. అసలు మనకు లేకపోతే మన అభివృద్ధే లేదు కదా. మన గ్రామం ఓన్లీ సవారీ పరంగానే ఉంది కాబట్టి ఇట్లా డెవలప్మెంట్ అనేది ఏమి లేదు కదా. మనం డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలి కదా మన ఊరు మనం. అందుకని ఇప్పుడు జనవరి 5 తీర్పు మీకు అనుకూలంగా వస్తుంది? అనుకూలంగానే వస్తుంది, నమ్మకం ఉంది, ఆశాభావం ఉంది. అది ఇక్కడైతే ఒకటే కోరుతున్నారు గ్రామస్తులందరూ కూడా, తమ గ్రామానికి సర్పంచ్ కావాలా అని కోరుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎస్టీలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఎస్టీలకు రిజర్వ్ చేయడం, బీసీలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నప్పటికి కూడా బీసీలకు వార్డుల్లో కూడా రిజర్వేషన్ సౌకర్యం కల్పించలేదని చెప్పేసి ఈ గ్రామస్తులు చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది కోర్టు కేసులో ఉన్నది. ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఎత్తేయాలని చెప్పేసి వీళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళారు. జనవరి 5న వచ్చేటటువంటి ఒక తీర్పు తమకు ఖచ్చితంగా అనుకూలంగా వస్తుందని, ఇది జనరల్ కేటగిరీగా దీన్ని మారుస్తారని చెప్పేసి గ్రామస్తులు అయితే ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ నర్సింగ్తో సత్యనారాయణ, ANN న్యూస్, रुइयाडी ग्रामम నుంచి. निर्मल जिला कलेक्टर अभिलाष अभिनव ने कहा कि तीसरे मरहले की ग्राम पंचायत पोलिंग पुरअमन रही। इन्होंने भैंसा मंडल के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का अचानक मुआयना करके सहूलियात और वोटिंग के अमल का जायज़ा लिया। Asana apa yang boleh
आदिलाबाद असम्बली हलक़े में दूसरे मरहले में मुंतखब होने वाले कांग्रेस हिमायती सरपंचों को मुबारकबादी दी जा रही है। जन्नत मंडल के सांगवी के सरपंच और यशवंत गौड़ सरपंच व दीगर ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें शॉल पहनाकर तहनीत पेश की गई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अध्यक्ष नायकत्व వర్ధిల్లాలి, అధ్యక్ష నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, రేవంత్ రెడ్డి గారి జూపల్లి కృష్ణారావు గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి। फोटो लिया, फोटो देने क्या కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్ధిల్లాలి। కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్, అధ్యక్ష నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, అధ్యక్ష నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, రేవంత్ రెడ్డి గారి జూపల్లి కృష్ణారావు గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి। फोटो लिया, फोटो देने क्या కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ జూపల్లి కృష్ణారావు గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి। फोटो लिया, फोटो देने क्या కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ జై కాంగ్రెస్, కంది శ్రీరన్న గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్। निर्मल ज़िले में तीसरे मरहले की पोलिंग के मौके पर ज़िला एसपी डॉक्टर जी जानकी शर्मिला IPS ने मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ पर हिफाजती इंतजाम का जायज़ा लिया। पुलिस बंदोबस्त, CCTV निगरानी और कतारों के नज़्म व ज़ब्त का मुआयना किया। हलक़ा असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा कर रहे हैं और कंदी श्रीनिवास रेड्डी को खूब दुआएँ दे रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే। ఆ కాంగ్రెస్
దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న అన్న తండ్రి శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న తండ్రి శ్రీనివాస రెడ్డన్నా చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న తండ్రి శ్రీనివాస రెడ్డన్నా कुमरम भी मासियाबाद ज़िले में आखिरी मरहले की पोलिंग के दौरान एमएलए कोवा लक्ष्मी और पुलिस के दरमियान मुख्तसर तल्ख कलामी हुई और आजमपेट पोलिंग मरकज़ के करीब पार्टी कारकुनों के हजूम को हटाने पर एमएलए ने एतराज़ किया और सीआई पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाकर एसपी नीतिका पंत को शिकायत दर्ज कराई। మీ అబ్బాయిని రమ్మనండి మీ అబ్బాయిని రమ్మనండి చెప్పండి నాకు చెప్పినా లోపలికి పంపించుకోమని చెప్పినా మేడం అడిగి తెలుసుకోండి మేడం అడిగి తెలుసుకోండి మీరు అడిగి తెలుసుకోండి ఎలక్షన్ రోజు మేడం ఫోన్ చేయొద్దు అందుకే నేను మీ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి వినండి స్వామి అయ్యప్ప వినండి అయ్యప్ప వినండి మీ బాబుని అడగండి అందరినీ లోపలికి పంపించుకోండి అని చెప్పాను మీరు వెళ్ళండి నేను వెళ్తాను మేడం నేను వెళ్తాను మీరు వెళ్ళండి నేను వెళ్తాను నేను వెళ్ళిపోతాను అయ్యప్ప మీరు వెళ్ళండి నేను ఎక్కడ ఎవరిని ఏమనలేదు మీ స్వామికి చెప్పిన లోపల కూర్చోబెట్టుకోండి అని చెప్పాను ఎవ్వరు కొడతారు అందరికీ తెలుసు అందరికీ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి నేను వచ్చిందే ఇప్పుడు కదా నువ్వే చూసినావు కదా నా బండి దిగి నేను ఎటు వచ్చినా లేదు సూర్య తీసుకెళ్ళి మేము వెళ్తాం మేడం మీరు వెళ్ళండి మేడం మేము వెళ్తాం మీరు వెళ్ళండి అందరినీ క్లియర్ చేస్తా నేను వచ్చిందే ఇప్పుడు అందరినీ క్లియర్ చేస్తా మీరు వెళ్ళండి నేను వెళ్తాను అయ్యప్ప నేను వెళ్తాను మీరు వెళ్ళండి నేను వెళ్తాను అయ్యప్ప నేను మీరు వెళ్ళండి నేను వెళ్తాను నా పని మీరు వెళ్తే అందరు క్లియర్ అవుతారు మేడం మేడం ఎట్లా కూర్చుంటారు ఇక్కడ చెప్పండి ఎట్లా కూర్చుంటారు నేను వెళ్తాను అంటున్నా తీసుకెళ్ళి మేము వెళ్తాం మేడం మీరు వెళ్ళండి మేడం మేము వెళ్తాం మీరు వెళ్ళండి అంటున్నా అందరినీ క్లియర్ చేస్తా నేను వచ్చిందే ఇప్పుడు అందరినీ క్లియర్ చేస్తా మీరు వెళ్ళండి నేను వెళ్తాను అయ్యప్ప నేను పోలింగ్ ఉందమ్మా పోలింగ్ బూత్ ఇప్పుడు ఇటు మా ఎదురుగా ఇటు ఉన్నారు ఎక్కడ ఏ పార్టీ వాళ్ళు కూడా కాంప్లికేటెడ్ లేదు ఏం లేదు మీ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేసి లాఠీ చార్జ్ చేయడం ఏందమ్మా సీఏ గారు రౌడీజంగా అరే ఎవరు ఇక్కడ రాజంపేట అమ్మా ఆసిఫాబాద్ రాజంపేట లాఠీ చార్జ్ తీసుకొని మా పోరాళ్ళ మీద ఒప్పుతున్నాడు అరే ఇప్పుడు పబ్లిక్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతున్నారమ్మా చెప్తున్నా నేను అరే కాదమ్మా అందరు ఎవరు ఏం చేస్తలేరు మంచిగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు వేరే పార్టీ వాళ్ళు మేము అందరము అక్కడ निर्मल ज़िले के सारंगापुर मंडल में वाक़ मशहूर श्री महा अडेली पुच्चम्मा मंदिर में चाशमे के रोज़ मंडल पूजा का शानदार इनेकाद किया गया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने खुसूसी पूजा की।
అంతే ఉన్నది స్వామి స్వామి అంతే ఉన్నది స్వామి స్వామి తెలంగాణ లోపల అతి ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీ అడెల్లి మహాపోచమ్మ నూతన దేవాలయం నిర్మించుకొని సప్తమాతృకా సమేతంగా అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠ చేసుకొని మండల కాలం అయింది. 41 రోజులు అయింది. మండల పూజ మహోత్సవం సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రాతకాలం నుంచి భగవతీ ప్రార్థన, పరిషత్ ప్రార్థన, మహాగణపతి పూజ, స్వస్తి పుణ్యావచనము, రక్షాసూత్రధారణము, పంచగవ్యారాధనము, ఆచార్యాలు ఋత్విక్వర్ణము, చెడ్డీ సప్తసతీ పారాయణము, పంచకాటక పారాయణము. ఇక్కడున్న క్షేత్రం లోపల స్పృశ్య అస్పృశ్యత, ఈ మండల కాలం లోపల దేవాలయం ప్రతిష్ఠ చేసిన తర్వాత అనేక రకమైన పనులు ఉంటాయి. అనేక మంది దేవాలయం లోపల సిమెంట్ వర్క్ కానీ ఇతర వర్కులు కానీ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ అస్పృశ్యత దోషం పోవడం కోసం పంచకాటక పారాయణము, ఉదక శాంతి పారాయణము మరియు నవగ్రహ సమేతంగా సర్వతోభద్ర మండలారాధన, దేవతా పౌష్టిక హోమాలు, మూలమంత్ర హోమాలు మరియు అమ్మవారికి అష్టోత్తర శత కలశాభిషేకము, బలి ప్రదానము, పూర్ణాహుతి, అమ్మవారి యొక్క షోడశోపచార పూజ, బ్రాహ్మణ సమారాధన, ఇవన్నీ కూడా అడెల్లి మహాపోచమ్మ తల్లికి మండల పూజ మహోత్సవం సందర్భంగా విశేషమైన పూజలు అనేటి ఈరోజు జరుగుతున్నవి. భక్తులందరూ కూడా ఇటు కార్యక్రమానికి చాలామంది భక్తులు వచ్చారు. వారి అందరికీ కూడా అమ్మవారు అనేక మంగళాశాసనాలు తెలియజేయాలని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తున్నాం. जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम दफ्तर जमीयत में नौ फारिग मुफ्तियान किराम के एज़ाज़ में एक पुरवक़ार तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर नौ फारिग मुफ्तियान किराम मुफ्ती नियाज़ अहमद क़ासमी अशरफ़ी, मुफ्ती अब्दुल अज़ीम असअदी, मुफ्ती मोहम्मद एहतशाम असअदी, मुफ्ती याक़ूब अली असअदी और मुफ्ती शुएब फ़ैसल हुसैनी अशरफ़ी को शॉल और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की गई। तकरीब ज़िला सदर जमीयत उलमा हिंद हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर हामिद और ज़िला नायब सदर हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद की निगरानी में मुनक़िद हुई। इजलास की कार्रवाई हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर हामिद ने चलाई, जबकि मौलाना मोहम्मद सादिक़ असअदी की तिलावत कुरान और हाफिज़ जुनैदुल हिंद की नात रसूल से इजलास का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर हामिद और मौलाना सैयद रिजवान असअदी ने नौ फारिग मुफ्तियान इकराम को दिली मुबारकबाद पेश की और कुरान व हदीस की रोशनी में इल्म दीन की अहमियत और इफ़ादियत पर मुख्तसर मगर जामे रोशनी डाली। हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर हामिद ने उसे आदिलाबाद के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया, जबकि मौलाना सैयद रिजवान असअदी ने उलमा व हुफ़्फ़ाज़ के बाहमी इत्तिहाद, तालमेल और उनके एज़ाज़ को काबिल तहसीन बताया। बाद हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर हामिद, हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए इजलास की तफसीलात बयान की, जबकि मुफ्ती अब्दुल अज़ीम असअदी ने तमाम शुरका और मुंतज़मीन का इज़हार तशक्कुर किया। तकरीब में ज़िला सदर जमीयत उलमा हिंद हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर हामिद के अलावा
टाउन सदर हाफिज़ शेख अहमद, ज़िला नायब सदर हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, टाउन जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ क़ासमी, मेंबर व महराब के रियासती सदर मौलाना सैयद रिजवान असादी के साथ जमीयत के दीगर ज़िम्मेदारान उलमा इकराम बड़ी तादाद में शरीक रहे। हज़रत मौलाना रिजवान साहब रियासती सदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब व क़ील मुफ्ती का कोर्स हासिल किया और उसकी सनद हासिल की। जमीयत उलमा आदिलाबाद इस मौके पर इस खुशी में मसरत के साथ उनकी तहनीती तकरीब आज जमीयत के दफ्तर में मुनक़्क़िद की गई और मुफ्तियान किराम का जो सनद हासिल किए हैं इसके अंदर मौलाना मुफ्ती नियाज़ अहमद साहब, मौलाना एहतशाम साहब, मौलाना याकूब अली साहब, मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब और मौलाना हाफिज़ शोएब फैसल साहब, जिन्होंने मुफ्ती का कोर्स हासिल किया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, ये तहनीती प्रोग्राम जमीयतुल उलमा के दफ्तर पर जनाब हाफिज़ अबू बकर हामिद साहब की सदारत में जमीयत के ज़ेर एहतमाम मुफ्तियान इकराम की तहनीत का प्रोग्राम रखा गया। माशाअल्लाह यहाँ पर उलमा इकराम हुफ़ाज़ इज़्ज़ाम तशरीफ़ लाए, हम उनके ममनून और मशकूर हैं। इसी तरीके से हाफिज़ अबू बकर साहब ने वजाहत के सामने तमाम बातें क्या है तो रख दी। अल्लाह ताला हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तो नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हम जमीयतुल उलमा आदिलाबाद का तहे दिल से तमाम उलमा इकराम मुफ्तियान इकराम जो भी फारिग होकर आए हैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला इन हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई, इज़्ज़त अफजाई फरमाई है। ऐसे ही 9 फारिग उलमा इकराम हुफ़ाज़ इकराम का सिलसिला अगर हमारे शहर आदिलाबाद में जारी रहा तो इंशाअल्लाह बच्चों में एक किस्म की हिम्मत और पढ़ने की जस्तजू पैदा होती है। हम इन बुजुर्गान का और उलमा इकराम उन्होंने मुफ्ती का कोर्स हासिल किया है। इसी तरीके से मौलाना याकूब असादी साहब जो हमारे मस्जिद हसन के इमाम खतीब भी है और एक लेक्चरर कॉलेज के एक लेक्चरर भी है। और इसी तरीके से जनाब मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब ये मुफ्ती का कोर्स इन्होंने भी हासिल किया है। माशाअल्लाह इनके 2 मदरसे चलते हैं। और इसी तरीके से मौलाना एहतशाम इन्होंने भी मुफ्ती का कोर्स हासिल किया है। इन्होंने भी नायब नाजिम हैं सुमैया अनिल बनात और मारी अनिल बनात के। और इसी तरीके से हमारे बुज़ुर्ग हज़रत हाफिज़ अब्दुल जब्बार साहब जो इस इलाक़े के माशाअल्लाह दीनी मदरसा जो दारुल मोहम्मदिया के बाद दारुल हुसैनिया है उसके आप नाजिम हैं, उनके साहब सरजमीन बंगारी गुड़ा आदिलाबाद पर एक अदीमुश्शान इस्लाह माशरा के मौजू पर जलसे आम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका इनेकाद बरोज़ हफ्ता 20 दिसंबर को बाद नमाज इशा किया जाएगा। ये जलसा बंगारी गुड़ा आदिलाबाद में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्किह है। जलसे की सदारत हज़रत हाफिज़ अबू बकर हामिद ज़िला सदर जमीयत उलमा हिंद फरमाएंगे, जबकि निगरानी के फ़राइज़ सैयद महबूब अली साहब सदर मस्जिद बंगारी गुड़ा आदिलाबाद अंजाम देंगे। इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद अहमद वमीज़ नदवी साहब हैदराबाद शिरकत फरमाते हुए ख़ुसूसी ख़िताब फरमाएंगे। अलावा मकामी उलमा इकराम और अइम्मा हज़रात भी ख़िताब करेंगे, जिनमें काबिल ज़िक्र मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा मज़ाहिरी और मुफ्ती सरदार रहमान क़ासमी शामिल हैं। जलसे के दौरान इस्लाह मुआशरा, नस्ल नौ की तरबियत, दीनी व अखलाक़ी इक़दार और मौजूदा हालात में उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारियों पर मुफस्सल रोशनी डाली जाएगी। मुंतज़िमीन के मुताबिक ये जलसा मुआशरे में बेदारी और इस्लाह की एक अहम कड़ी साबित होगा, जबकि जलसे की निज़ामत मुफ्ती अबूदर हुस्सामी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब जानते हैं और कोई फ़र्द बशर इससे नाशना नहीं कि
ये दौर इंतहाई पुरआशो पुरफितन दौर है। दाखिली खारिजी फितने मुसलमानों के ईमान व अमाल पर कारी ज़रब लगाने के लिए कोशा है, ताकि एक मुसलमान का ताल्लुक़ अपने रब, अपने नबी, अपने दीन और शरीयत से सिर्फ रस्मी ताल्लुक़ होकर रह जाए। खुसूसन मौजूदा दौर की नौजवान नस्ल बेरा रवी का शिकार, बेदीनी, दीन बेजारी, जिनका न शरीयत से कोई ताल्लुक़ न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर खौफ दिलों के अंदर है। ऐसे पुराशो ज़माने के अंदर हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि अपने महल्ले, अपने माशरे, अपने सोसाइटी की इस्लाह की फ़िक्र करे। चुनांचे इसी सिलसिले इसी ज़िम्ने के अंदर 20 दिसंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा एक अजीमुशान प्रोग्राम बौनवान इस्लाह माशरा व नस्ल नौ की बेरारवी मस्जिद क़ुबा बंगारगुड़े के अंदर मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें रियासत तेलंगाना की इल्मी मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वमीज़ नदवी साहब दामन बरकातुहू तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। इसी तरह ख़वातीन के लिए बरोज़ हफ्ता बाज़ नमाज ज़ोहर मस्जिद के बाजू गेस्ट हाउस के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर एक जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके अंदर मेहमान ख़ुसूसी मुखातिब फरमाएंगे। उम्मत मुस्लिमा की मर्द व ख़वातीन से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है, जौक़ दर जौक़ कसीर तादाद के अंदर इन जलसों के अंदर शिरकत फरमाकर इन जलसों को कामयाब फरमाएं। मुख्तलिफ़ खूबियों और कमालात के हामिल शख्सियत ख़तीब डॉक्टर आदिल ने अपने एक वीडियो पैगाम में इस्लाह मुआशरा से मुतालिक़ अहादीस की रोशनी में झूठ और दीगर बुराइयों से मुतालिक़ अहम पैगाम दिया है। इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात के लिए ख़तीब डॉक्टर आदिल का वीडियो पैगाम पेश है। हमें हमारी ज़िंदगी से नवाजा है कि हम सांस ले रहे हैं, अल्लाह ने मोहल्लत दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों को अपनाने के लिए अल्लाह ने हमें ज़िंदा रखा है। अल्लाह की वहदानियत को जानने के लिए, पहचानने के लिए, अल्लाह की बताए हुए तरीक़ों को अपनाने के लिए, अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में महबूस फरमाया। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होकर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान के नहीं चलते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपका उम्मती गुनहगार हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, मेरा उम्मती गुनहगार हो सकता है। अल्लाह के नबी से फिर पूछा गया, आपका उम्मती शराबी हो सकता है? तो कहा गया कि हाँ, मेरा उम्मती शराबी हो सकता है। आपसे पूछा गया कि आपका उम्मती जुगाड़ी हो सकता है? आपका उम्मती पत्ते खिलने वाला हो सकता है? आपका उम्मती बड़े बड़े गुनाह कर सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, मेरा उम्मती गुनहगार है, बड़े से बड़े गुनाह कर सकता है। अल्लाह के नबी से फिर इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, आपका उम्मती झूठ बोल सकता है? आपका उम्मती धोखा दे सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं नहीं, मेरा उम्मती ये दो काम नहीं कर सकता। बड़े से बड़े गुनाह कर सकता है, लेकिन ये दो काम कभी हरगिज नहीं कर सकता। मेरा उम्मती तो कहलाएगा। अगर मेरा उम्मती होता तो ये दो काम कभी नहीं कर सकता। एक झूठ नहीं बोल सकता, एक धोखा नहीं दे सकता। लेकिन आज हम जो ज़िंदगी गुजार रहे, धोखों की ज़िंदगी गुजारे, गफलत के अंधेरे में मोहब्बत का चिराग जो जला रहे हैं, वो धोखे वाला चिराग है। एक दिन ये टिमटिमाते हुए चिराग बुझ जाएंगे, लेकिन तुम धोखा दे रहे हैं, दुनिया के अंदर जी रहे हैं और तुम दुनिया वालों को धोखा दे रहे हैं। अरे तुम्हारी जो जिंदगी चली, तुम्हारी सांस एक दिन तुम्हें धोखा दे देगी और तुम्हें तुम्हारा परवाना, मौत का परवाना नाजिल हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी की मियाद खत्म हो जाएगी। इससे पहले कि मौत आ जाए कि सुधर जाओ, लोगों को धोखा देना छोड़ दो। खबरनामे के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी साजिशी सियासत कर रही है, तहकीकी इदारों के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम, MP चावला का बयान। आखिरी मरहले की पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल। ज़िला कलेक्टर्स ने पोलिंग मराकज़ का किया दौरा, इंतज़ामात का लिया जायज़ा। बरहमपुर में 6 दहाइयों से जारी बिला मुकाबला सरपंच रिवायत का खात्मा, आज़ादी का जश्न मनाते हुए वोटिंग के लिए उमड़ पड़े वोटर्स। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमात बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। रुयाड़ी के अवाम को अपना सरपंच चाहिए, ST आबादी ना होने के बावजूद
ST ریزرویشن ختم کرنے کا کیا مطالبہ۔ خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ANN اردو خبرنامہ۔